السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا بزيت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج 7 نومبر 2025 بروز جمعۃ المبارک ہے، بمطابق 15 جمادی الاولیٰ سن 1447 ہجری۔ میں آپ کی خدمت میں جامع مسجد گول فیصل آباد میں خطبہ جمعہ کے اجتماع سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارے صاحبزادہ صاحب محمد حسین قاسمی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ حضرت قاسمی صاحب نور اللہ مرکزہ کا ماشاءاللہ یہ پھلتا پھولتا ایک گلشن ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں حضرت مولانا ضیاء القاسمی نور اللہ مرکزہ کی زیارت بھی کی ہے، اور ان سے گفتگو کے استفادے کا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف عطا فرمایا ہے۔ ہمارے والد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی نور اللہ مرکزہ کے یہاں حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ہوا کرتی تھی۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ رب کریم ہمیں یہ سعادت عطا فرمائیں گے کہ میں حضرت قاسمی کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اللہ کا کرم، صاحبزادہ مولانا زاہد محمود قاسمی کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کی دعوت کو خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میری دعا ہے رب کریم اس خاندان قاسمی کو مزید جرت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت رحمہ اللہ کی تربت اقدس پر کروڑوں اربوں کرب و رحمت نازل فرمائے۔ رب کریم ان کے اس گلشن کو یوں شاد اور آباد رکھے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں جن 2 عنوانوں پہ بات کرنی ہے، مجھے عزیزم بھائی حسین نے ایک تو سیرت کے حوالے سے، دوسرا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی پاک کی سیرت کو اگر ہم شروع کر لیں تو اس کا ایک بہت لینتھی ٹاپک، طویل باب ہے جو سیرت النبی کے متعلق ہے۔ نبی پاک کی سیرت کا مطلب ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ نبی پاک کی سیرت کہلاتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی پاک کی باتیں حضور کی پیدائش پہ شروع نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے نبی پاک کے چرچے حضور کی پیدائش سے پہلے شروع ہیں۔
دنیا میں جب کوئی آتا ہے نا، آنے کے بعد اس کا تعارف ہوتا ہے، اگر وہ آیا نہ ہو تو اس کا تعارف دنیا میں نہیں ہوتا، لوگ اس کو نہیں جانتے کہ آنے والا کون ہوگا، اس کا کام کیا ہوگا، وہ بڑا ہوگا تو اس کا مقام کیا ہوگا، یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ جب بندہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کی باتیں، اس کے احوال، اس کے چرچے، اس کے تذکرے لوگوں میں پہنچتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک وہ نہیں ہیں کہ جب حضور پاک دنیا میں آئیں، آنے کے بعد پہچانے جائیں، آئیں آنے کے بعد شناسائی ہو، آئیں آنے کے بعد لوگ ان کو جانیں۔ جی نہیں، ہمارے نبی پاک وہ ہیں ابھی آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے رب کریم نے ان کا تعارف دنیا کے سب انسانوں کو کرا دیا تھا۔ آپ کہیں گے اس پر کیا دلائل ہیں؟ اس پر میں تقریباً 4 سے 5 مختصر آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی ذات کے بعد جس ذات کا تعارف کرایا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ پتہ کیسے چلا، امت کے سامنے بات کیسے آئی، یہ بات بھی ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم میں حدیث پاک ذکر کی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں حضرت آدم علیہ السلام کی بھول اللہ نے کیسے معاف فرما دی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ ہمارے نبی پاک نے بتایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اور وہ زمین پر تشریف لائے، جس وقت حضرت آدم زمین پر آئے 300 سال تک اللہ تعالیٰ سے اپنی بھول کی معافی مانگتے رہے۔ ایک دن دعا کرتے، پھر دعا کا جواب نہ آتا، دوسرے دن دعا کرتے، دعا کا جواب نہ آتا۔ 2 دعائیں ان کی بڑی مشہور ہیں، ایک دعا اللہ کے قرآن میں ہے، ایک دعا ہمارے نبی پاک کے فرمان میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت آدم نے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا میں اور میری بیوی حوا ہم اپنی بھول کی معافی مانگتے ہیں، آپ نے معاف کر دیا تو ٹھیک، نہ معاف کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم نے جب یہ مانگا پھر بھی جواب نہ آیا تو ہمارے نبی پاک بتاتے ہیں، حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت آدم نے دعا کے الفاظ بدلے، الفاظ تبدیل کیے اور اللہ سے مانگا، عرض کرنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ اے اللہ مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھول کی معافی دے دے۔ فیصل آباد کے غیوروں، جب یہ لفظ حضرت آدم کی زبان پہ آیا، ہمارے نبی پاک کا نام، ہمارے نبی پاک کا ذکر، ہمارے نبی پاک کا تذکرہ جب حضرت آدم کی زبان پہ آیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے رب نے تعارف کرا دیا تھا۔ اگر حضرت آدم حضور پاک کی بات نہ کرتے تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اس دنیا کے پہلے انسان کو حضور کا تعارف نہیں ہے۔ جب حضرت آدم نے حضور پاک کا ذکر کیا، محمد الرسول اللہ کا نام لیا، تو یہ نام ایسے نہیں لیا، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، تبھی تو وہ نام لیا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم نے وہ ہسٹری بتائی کہ مجھے محمد الرسول اللہ کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف اللہ نے کیسے کرایا۔ اللہ رب العزت نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والی دعا حضرت آدم کے منہ مبارک سے سنی تو رب نے جواب دیا، پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जानते हो? अभी तो मैंने उन्हें पैदा करके दुनिया में नहीं भेजा। बावजूद है कि अल्लाह को पता है। तो हजरत आदम अर्ज करने लगे कि मेरी मालूमात का जरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पहचान का वास्ता मौला ये क्या था? तो हजरत आदम ने अर्ज किया, लम्मा खलकतनी बेअदिक, अल्लाह जब आपने मुझे पैदा फरमाया था, वनफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूही, मेरे अंदर मेरी रूह को दाखिल फरमाया था, फ़रफ़अतु रासी, मैंने उस वक्त सर उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबा, मैंने आपके अर्श पे लिखा हुआ पढ़ लिया। तहरीर ये थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे एक बात समझ आती है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अर्श पे उस जगह ठहरा के पैदा फरमाया कि जहां से इनकी आंख खुले पहली नजर अल्लाह के नाम के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचे। मेरे दोस्तों, हर चीज की एक तरतीब होती है और अच्छी तरतीब को हुस्न तरतीब कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अगर हुस्न तरतीब को देखें तो उस मकाम पर इनको पैदा फरमाया गया जिस मकाम पर या अल्लाह का मामला था या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मामला था। अल्लाह ताला ने इन्हें वहां पैदा फरमाया। जब इन्होंने अल्लाह का नाम, हुजूर का नाम मिला हुआ देखा तो अल्लाह की खिदमत में अर्ज करने लगे, फज़नन्तु अन्नहु अहब्बुल खल्क़ि इलैक, मौला मैं इस बात पे दर्जे यकीन पे पहुंच गया कि जहां आपका नाम इस शख्सियत के नाम के साथ लिखा हुआ है तो ये आपकी आम नहीं अहम मखलूक है। ऐ अल्लाह, सालतो का बेहक ही, मैंने उसी का वसीला दिया, वास्ता दिया अपने भूल की माफी के लिए, अब तो मेरी भूल की माफी दे दे। दोस्तों, इससे क्या समझ आया? इससे क्या मुतरश्शे हुआ? इससे क्या वाज़े हुआ? इससे यही वाज़े हुआ कि हमारे नबी पाक वो नहीं है आने के बाद दुनिया पहचाने, आने के बाद दुनिया जाने, आने के बाद लोगों को पता हो हमारे नबी पाक वो हैं, अभी दुनिया में आए नहीं हैं, हुजूर का तारुफ पहले आ चुका। मेरे दोस्तों, मैं इससे अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। रब्बे करीम ने जब हजरत आदम की ये दुआ सुनी तो फरमाया, या आदम गफरतु लक, आदम हमने आपकी भूल की माफी आपको दे दी, लेकिन याद रखना वलौला मुहम्मदुन लमा खलकतुक, अगर हुज़ूर पाक में आना न होता हम आपको भी पैदा न करते। इससे जहां और फजाइल हमारे नबी के साबित हैं कि हुजूर वजह मकसूद तख्लीक कायनात हैं कि हमारे नबी पाक की वजह से कायनात को पैदा किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात का मकसद, पैदाइश की वजह, पैदाइश की बेस, बुनियाद, रीजन है। तो वहां यह भी समझ आता है कि हमारे नबी पाक का तारुफ हमारे नबी पाक के आने से पहले है, हमारे नबी पाक का तारुफ हमारे नबी पाक के आने से पहले है। क्यों? हमारे नबी पाक कोई आम बंदे नहीं हैं, अहम इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मखलूक में पैदाइश की वजह है और पैदाइश की वजूहात का मामला ये बहुत बड़ा होता है। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, अगर कोई इमारत कहीं बनती है तो इमारत की खूबसूरती जरूर देखी जाएगी, इमारत का हुस्न जरूर देखा जाएगा, इमारत की वजह जरूर देखी जाएगी, लेकिन मेरे दोस्तों उस इमारत का मकसद नहीं भुलाया जाता। उस इमारत के मकसद को सामने रखा जाता है कि ये इमारत बनी, इसका मकसद क्या है, ये इमारत बनी, इसकी वजह क्या है, ये इमारत बनी, इसकी बुनियाद क्या है, ये इमारत बनी, इसकी बेस क्या है। तो मेरे दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कायनात बनी, तो हुजूर को भी याद रखा जाता है कि हुजूर कायनात की वजह है। मैं यहाँ एक बात मजीद अर्ज करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी पाक का तारुफ
इतना बड़ा करा दिया कि हजरत आदम को पहचान हुई। तो मैंने दावा शुरू में रखा था कि दुनिया में लोग आते हैं तो तब पहचाने जाते हैं, हमारे नबी वो नहीं है आए पहचाने जाएं, हमारे नबी वो हैं आए नहीं हैं उससे पहले पहचाने गए। मेरे दोस्तों, आओ मैं इस धरती पे आने वाला दूसरा तारुफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हजरत इमाम शम्सुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अल-कौलुल बदी में एक नुक्ता लिखा है, वो नुक्ता मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। वो इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वक्त हजरत आदम और अम्मा हव्वा की शादी फरमाई थी, शादी कराई थी, मिलाप कराया था, तो निकाह कराया था, तो उस निकाह की बुनियाद हक के महर भी था। फरमाते हैं हजरत आदम ने कौन सा हक महर अम्मा हव्वा को दिया था। मैं आपकी खिदमत में कहने लगा हूँ, शायद कुछ अफराद के अलावा अक्सर बंदों को ये पता ना हो कि हमारे वालिद हजरत आदम ने हमारी वालदा अम्मा हव्वा को हक महर क्या दिया था। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने हक महर रखने लगा हूं, लेकिन इससे पहले एक जुमला सुनिए। हक महर के बगैर निकाह नहीं होता। हक महर बुनियादी चीज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में 22वें पारे में सूरत नंबर 33 सूरत आज़ाब में फरमाया है, क़द अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम। फरमाया मैंने लोगों को बताया कि जब तुम शादी करोगे तो हक के महर तुम्हारे जिम्मे होगा। हक के महर की अदायगी तुम्हारे लिए कंपल्सरी और लाजमी होगी कि तुमने इसको अदा करना है। बल्कि मैं एक जुमला कहूँ, जब विरासत तकसीम हो रही होती है, कोई बंदा फौत हो जाए, उसकी विरासत बंटती है, तो उसकी विरासत में बुनियादी तौर पर हक के महर अगर उसने न दिया हो तो पहले अदा किया जाता है। कुरान करीम कहता है, मिन बादि वसीयति यूसी बिहा औ दैन, जब विरासत तकसीम करो उसमें कर्ज पहले निकालो। हक के महर सबसे पहला बड़ा कर्जा है जिसको निकाला जाता है अगर अदा न किया हो। ये हक के महर इतना जरूरी है मेरे दोस्तों, हक के महर अदा किया जाना चाहिए। आजकल लोग हक महर खा जाते हैं। मैं एक जगह ये मसला बयान कर रहा था, एक बुजुर्ग ने मुझे कहा, मौलाना बाकी देना होता है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लिखनी होती है। मैंने कहा लिखना नहीं है, देना है। आओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे कि रब्बे करीम ने उनको किस चीज के हक महर का मामला दिया था। हजरत इमाम सखावी के अलावा मुझे और जगह में इसकी दलील बहुत कम मिली। वो फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक महर के लिए हुक्म फरमाया, अमहरा आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम अशरु सलावातिन अला नबीना अलैहिस्सलाम का हमारे पाक नबी पर अल्लाह ने फरमाया, आदम आप और आपकी बीवी हव्वा 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ लो, तुम्हारे निकाह का हक महर अदा हो जाएगा। ये क्या बता रहा है जो मैंने शुरू में कहा कि हमारे नबी आने से पहले तारुफ रखते हैं, आने से पहले मकाम रखते हैं, आने से पहले इनका दर्जा, हैसियत, वैल्यू बताई गई है। तो मेरे दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यू ये है कि हमारे नबी पाक का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस धरती पे सबसे पहले इंसान को भी तारुफ कराया है और इस धरती पे दूसरी इंसान को भी अल्लाह ने तारुफ कराया है। तो अल्लाह के बाद तारुफ है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। हम खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने हमें इस नबी की उम्मत बनाया। मेरे दोस्तों, मैं इसी पर आपकी खिदमत में एक बात करने लगा हूँ। ये जो 10 मरतबा हक महर अदा हुआ अम्मा हव्वा का, तो बताएं क्या अम्मा हव्वा की मालूमात में नहीं है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? क्या हजरत अम्मा हव्वा को पता नहीं है सरवर कायनात की जात का मकाम और मर्तबा क्या है, दर्जा और हैसियत क्या है, वैल्यू और मकाम क्या है, रुतबा और बाकी दर्जात के मकाम क्या होंगे उस शख्सियत के जिस शख्सियत का तारुफ अल्लाह पहले इंसान को भी करा रहे हैं, दूसरे इंसान को भी करा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं इससे एक बात मजीद आपकी खिदमत पे अर्ज करने लगा हूँ कि आप अंदाजा लगाएं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हुजूर पाक रिश्ते में हजरत आदम और अम्मा हव्वा के बेटे लगते हैं, हजरत आदम और अम्मा हव्वा की औलाद है। बाद में हुजूर ने दुनिया में आना है, लेकिन रुतबा
ताज सुल्तानी रसूल अल्लाह को नबुव्वत की हुक्मरानी अल्लाह ने वो अता फरमाई है कि आने से पहले वालिदैन को भी तारुफ कराया जा रहा है कि तुम्हारी ऐसी खुश नसीब औलाद आने वाली है। मुझे बताएं, जिस औलाद की वजह से वालिदैन को रुतबा मिले, जिस औलाद की वजह से माँ बाप का दर्जा बढ़े, वो औलाद सिर्फ औलाद नहीं होती, खुश नसीब भी होती है, खुश किस्मत भी होती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा, हमारे नबी पाक का मर्तबा ऐसा है। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, अगर इससे भी हम आगे चलें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबे का तारुफ अल्लाह ने इसके बाद आगे कैसे जारी रखा, तो ये पूरी एक तारीख है। मैं सिर्फ झलकियां पेश करने लगा हूँ आपको। अगर आप ये बात जानते हैं तो आप देखिए कि तौरात के अंदर हुजूर पाक के आने से पहले अल्लाह ने हुजूर का जिक्र किया या न किया? इंजील के अंदर हुजूर के आने से पहले अल्लाह ने हुजूर का जिक्र किया या न किया? कुरान करीम कहते हैं यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। ये लोग हमारे नबी पाक को, हमारे नबी पाक की नबुव्वत को, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताबेदार लोग ऐसे जानते हैं कि अपनी औलाद को कम जानते होंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तारुफ उससे ज्यादा है। इस तरह इनको पता है। बल्कि सुने, कभी कोई मुश्किल आ जाती, परेशानी आ जाती, कभी मसाइब व आलाम से दरपेश होना पड़ जाता, और कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने नबी की मौजूदगी में इन लोगों को जंग लड़नी पड़ती, तो ये जब दुआ करते तो दुआओं में भी हमारे नबी का वसीला पेश करते, दुआओं में भी हमारे नबी का वास्ता पेश किया करते। ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कुरान करीम खोलिए, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा खोलिए, रकू नंबर 10 खोलिए, पहला पारा खोलिए। रब करीम फरमाते हैं, फरमाया वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू। ये पिछली उम्मत के लोग जो थे, जिस वक्त ये जिहाद के लिए जाते, लड़ने के लिए जाते, मैदान कारज़ार में जाते, दुश्मन से नबुर्द आज़मा होते और इनकी लड़ाई होती, और ये वहां पे जाके अपनी जंग का आगाज करते, जहां ये दुआ मांगते अल्लाह हमें फतह दे दे, जहां ये मांगते अल्लाह हमें कामयाबी, कामरानी, फौजो फलाह अता फरमा, दुश्मन पर गलबा अता फरमा, जहां ये मांगते तो फरमाया वहां ये भी मांगते अल्लाह जो आखिरी नबी आ रहा है उसके वसीले से हमें फतह अता फरमा दे। यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, क्या मतलब यस्तफ्तिहून? ये अरबी की जबान में बताऊं, ग्रामेटिकली बताऊं, ये बाब इस्तिफाल में जो अलिफ सीन ता का लफ्ज बोला जाता है, इसका मतलब होता है तलब करना, नीड करना, जरूरत करना, हाजत बताना। तो यस्तफ्तिहूना, इसका मतलब कि पहली उम्मतों के लोगों की फतह हुजूर पाक की वजह से थी, पहली उम्मत के लोगों की कामयाबी हमारे नबी पाक की वजह से थी, पहली उम्मत के लोगों की कामरानी अगर फतह इनके कदम चूमती थी तो उसकी वजह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये कुरान करीम हमें समझा रहा है। फरमाया वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू। इनका मकाम, इनका मर्तबा, हैसियत, दर्जा और वैल्यू तुमने चेक करनी हो तो यूं करें कि जब मैदान कारज़ार में पहुंचे तो तब भी जाकर ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता दे, तौरात उतरे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करे, इंजील उतरे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करे, कामयाबियां मिले तब भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र हो, और इस धरती पे पहले और दूसरे इंसान की अव्वल और दूसरी मर्तबा आमद हो, तो अल्लाह के बाद पहचाना जाए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पहचाना। मेरे साथी ऐसा समझ आया कि हमारे नबी पाक की सीरत का ये पहलू कि जो आने से पहले तारुफ रखे, आने से पहले मकाम और मर्तबा बताए, आने से पहले दर्जा, हैसियत और वैल्यू बताए, तो इससे खुले तौर पर समझ आ सकता है कि हमारे नबी पाक का मकाम कितना है, हमारे नबी पाक का रुतबा कितना है। मेरे दोस्तों,
یہ تورات زبور انجیل کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہاں جو ضمیر ہے، پروناؤن ہم ضمیر ہے، یہ پیچھے کہاں لوٹ رہی ہے؟ پیچھے دو جگہ لوٹ رہی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ایک حضور کی ذات، ایک حضور کی جماعت، ان دونوں کی طرف یہ ہم ضمیر مرجع ہے، یہ ہم ضمیر وہاں لوٹ رہی ہے، ہم ضمیر وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور کی ذات کی بات ہو یا حضور کی جماعت کی بات ہو، اللہ نے تورات میں بھی لکھا ہے، اللہ نے زبور میں بھی لکھا ہے، اللہ نے انجیل میں بھی لکھا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہو سکتا ہے شاید عوام تورات اور زبور کی بات نہ جانے، ہمیں تورات اور زبور اور انجیل پڑھنے کا حکم نہیں ہے، کیوں قرآن آ گیا ہے۔ قرآن کے بعد ان کتابوں کی عزت تو اپنی جگہ، مقام تو اپنی جگہ، جب وہ نازل ہوئی تو اللہ کی کتاب ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عام بندے کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ اگر غیر کے مذہب کے ساتھ، کرسچینٹی کے ساتھ، جیوس کے ساتھ، یہود اور نصارہ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہے، اپنے مذہب کی، محمد الرسول اللہ کی شریعت کی حقانیت ثابت کرنا چاہے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے، اپنے پاس رکھ بھی سکتا ہے، آگے بتا اور سنا بھی سکتا ہے۔ میں نے اس بنیاد پر اپنے پاس تورات بھی رکھی ہوئی ہے، انجیل بھی رکھی ہوئی ہے، زبور بھی رکھی ہوئی ہے، یہ تینوں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ میری لائبریری میں موجود ہے۔ کبھی کہیں کسی عیسائی دوست سے، کبھی کہیں یہودی آدمی سے گفتگو کا موقع ملے تو میں تورات اور انجیل کے ان صفوں کو باقاعدہ انڈر لائن کر کے لکھ چکا ہوں جہاں ہمارے نبی پاک کا تعارف آج بھی موجود ہے۔ ہمارے نبی پاک کے تعارف کے لیے انہوں نے بدلا تو بہت کچھ ہے، لیکن ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسے ایسے اشارے موجود ہیں، ایسی ایسی صراحت موجود ہے کہ اگر دلیل کی دنیا میں اس کو پروف کیا جائے تو اس کا انکار کرنا کوئی خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے۔ وہ دلیل کے ساتھ ثابت ہو سکتا ہے کہ تورات میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کی بات کی ہے، انجیل میں بھی بات کی ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میرا یورپ جانا ہوا تو استنبول میں ایک مرتبہ ان کو وہ کہتے ہیں ربی، ہمارے عالم کو عالم کہتے ہیں، یہود کے عالم کو ربی کہتے ہیں، ان کی ایک ربیہ تھی، وہ ایک خاتون عالمہ تھی، تو ہمیں وہاں ان کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا، سارے مذہب کے حضرات وہاں موجود تھے۔ تو جب تورات کی بات چلی تو میں نے انہیں وہاں بتایا کہ قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اور یہی بات اللہ کا قرآن جو کر رہا ہے یہی تورات میں موجود ہے۔ تورات میں تم نے الفاظ تو یہ نہیں لکھے کہ محمد الرسول اللہ حدیبیہ میں آئیں گے، 1400 صحابہ ان کی بیعت کریں گے اور یہ سارے خون عثمان کے بدلے کے لیے بیعت کریں گے، پھر بعد میں افواہ ثابت ہوگی، لیکن تمہاری تورات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کو فار قلیت کہیں گے، اور فار قلیت آئے گا، اس کے ساتھ 1400 قدسیوں کی جماعت ہوگی، اور وہ ایک درخت کے سائے تلے ہوگا، وہیں پہ بیٹھ کے وہ اپنے مشن کا آغاز کرے گا۔ میں نے کہا یہود کی تاریخ 3500 سالہ ہے، ہم تو 1400 سالہ ہیں، مجھے بتاؤ تمہاری 3500 سالہ تاریخ میں یہ شخص کون ہے جس کا نام یہ ہو اور جو درخت کے نیچے بیٹھا ہو، اس کے ساتھ 1400 قدسی موجود ہو؟ مجھے بتائیں تم اپنی ہسٹری اور جوش میں کہیں ایک جگہ تم ثابت کر دو، لیکن ثابت بائی بک کرنا ہے، آپ کو اپنے ثبوت دینے ہوں گے، ایویڈنس دینا ہوگا تو کسی کتابی شکل میں دینا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں حضرت موسیٰ کے ساتھ 1400 کہاں تھے؟ کہاں حضرت موسیٰ درخت کے نیچے بیٹھے تھے؟ ان کے بعد یوشع بن نون ہے، مجھے بتائیں ان کے ساتھ 1400 کا فیگر کہاں ہے؟ حضرت عزیر ہے، ان کے ساتھ 1400 کا فیگر کہاں ہے؟ حضرت حزقیل ہے، حضرت دانیال ہے، ان کے ساتھ 1400 کا فیگر، پہاڑ کے اوپر بیٹھنا، مشن کا آغاز کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ پیش کر دیں، میں آپ کے ہاتھ چوم لوں گا کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل ہے۔ وہ کہنے لگی ابھی نہیں ہے تو بعد میں ہوگا۔ میں نے کہا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم دلائل سے خالی ہو، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم ایویڈنس سے خالی ہو، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تمہارے پاس پروف نہیں ہے۔ ہاں میں بطور مسلم، ایز اے مسلم اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ رتبہ، مقام، مرتبہ، درجہ
हैसियत और वैल्यू दी है कि हमारे नबी पाक ने ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में रब्बे करीम ने हुजूर पाक को मक्का मुकरमा का विजिट दिखाया था। हुजूर पाक ने वो ख्वाब सहाबा किराम को बताया था। सहाबा जो कितने अरसे से मक्का से निकल के मदीना आ चुके थे, जिनके दिल में मोहब्बत बैतुल्लाह ये बिल्कुल पनप रही थी और वो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए तड़प रहे थे, उन्होंने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह हम जाते हैं, हम वहां जाएंगे, हम बैतुल्लाह का तवाफ भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे, वहां से वापस आ जाएंगे। हुजूर ने सफर किया, फिर सुलह हुदैबिया हुई, हजरत उस्मान को मुज़ाकरात के लिए भेजा गया। हजरत उस्मान वहां गए, काफिरों ने झूठी अफवाह उड़ा दी, ये बात चला दी, उस्मान शहीद हो गए। फिर जब ये खबर हुजूर तक पहुंची, फिर हुजूर पाक जहां बैठे उस जगह दरख्त भी था। हुजूर ने जो बैत की वहां 1400 सहाबा भी थे, वहां पर मेरे पाक नबी ने बैत की है। बैत करके उन्हें पैगाम दिया है कि हम हजरत उस्मान के खून पर कोई तुम्हें स्पेस नहीं देंगे, कोई तुम्हें गुंजाइश नहीं देंगे, पर बदला लेंगे। ये मिशन का आगाज था। जब ये खबर उन दुश्मनाने इस्लाम मक्का के लोगों तक पहुंची, वो अपनी अफवाह से बाज आए, अपने झूठ से पीछे हटे, हजरत उस्मान को भेजा। हजरत उस्मान सही सलामत आए। मैंने कहा कुरान जिक्र करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। ये हुज़ूर पाक की बैत इस दरख्त के नीचे हो रही है। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, इस मिशन के आगाज में इनके दिल में क्या है? खून उस्मान का बदला है, इखलास है, लिल्लाहियत है, ईमान है, इस्लाम है। अल्लाह फरमाते मैं इसको जानता हूँ। मैंने कहा ये जिक्र कुरान करता है, यही जिक्र तौरात करती है। वहां हुजूर के नाम को तुमने बदल के फारकलीत रख लिया, लेकिन बात वही की है। दरख्त का साया, यहाँ भी दरख्त का साया, वहां भी पहाड़ी, यहाँ भी पहाड़ी, वहां पे भी 1400, यहाँ पे भी 1400, वहां पे भी मिशन का आगाज, यहाँ पे भी बैत का आगाज, वहां पे भी अल्लाह की रजा, यहाँ पे भी अल्लाह की रजा। तो ये बात बताती है कि मेरे नबी पाक के अपनी बात भी और उसकी जमात की बात भी अल्लाह की किताब तौरात कर रही है, जो हुजूर के आने से पहले हुजूर की शान को वाज़े कर रही है। मैंने कहा ये है हमारे नबी पाक की शान। आए नहीं है, आने से पहले हमारे नबी पाक का मर्तबा, आने से पहले हमारे नबी पाक का दर्जा, हैसियत और वैल्यू मुसल्लम है, तस्लीम शुदा है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे का। मेरी बात का मतलब कि इन हजरात के साथ जब हमारी गुफ्तगू होती है हम पेश करते हैं। ऐसे ही एक मरतबा एक ईसाई से मेरी गुफ्तगू हुई, वो इनके प्रीस्ट जिसे कहते हैं, पादरी वो थे। ये डेरा इस्माइल खान मेरे अपने शहर की बात है, वहां पर बात हुई तो वो मुझे कहने लगे आपका दिमाग बहुत अच्छा। आप हैरान हो, गोया मुझे ईसाइयत की दावत दे रहे थे कि आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लें। तो उन्होंने कहा जी आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी बात करते हैं, अगर आपकी ताकत हमारे पास आए तो हम तो मुल्क में ये कर लें और वो कर लें। मैंने उनकी बात सुनी, मुझे हंसी आई। मैंने कहा भाई आप इंजील के आलिम हैं, आपने इंजील पढ़ी है? कहते जी मैंने पढ़ी है, मैंने यीशु मसीह की बात पढ़ी, यूहन्ना की बात पढ़ी, मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ईसाइयत की दावत नहीं दे सकते। क्यों? अगर आपके पास इंजील है और आप इंजील को पढ़ चुके हैं तो इंजील में आप मुझे दावत नहीं दे सकते। कहने लगा वो कैसे? इंजील उसके पास मौजूद थी। मैंने कहा मुझे इंजील दिखाएं, यूहन्ना का चैप्टर खोलें, इसमें वाज़े मौजूद है जो उनकी बात है। अब सच्ची झूठी है तो उनकी किताब की बात है, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूं। मैंने कहा वहां लिखा है कि एक खातून आई है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास और वो चाहती हैं कि हजरत ईसा मेरे लिए दुआ कर दें। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी नहीं, मैं तुम्हें दुआ नहीं दे सकता। क्यों? मैं वरसूलन इला बनी इसराइल, मैं बनी इसराइल का नबी हूं, तू बनी इस्माइल से है, तू बनी इसराइल से नहीं है। मैं तुम्हें ये दुआ और ये चीज तुम्हारी तरफ रेफर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस कौम कबीले का नबी बनाकर भेजा गया हूं उसका दायरा कार में तुम लोग नहीं आते। ये मैंने कहा इंजील में, मैंने खोल के वो बात पेश की। उसमें तो बड़े सख्त लफ्ज थे कि बकरों का खाना कुत्तों को नहीं बेच सकता, इस तरह के अल्फाज थे। मैंने कहा देखो ये तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब के मामलात। वो कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी किताब के मुताबिक किसी बनी इस्माइल
वाले को दावत नहीं दे सकते। तो हजरत इब्राहिम की दो औलादें हैं, एक हजरत इस्माइल है, एक हजरत इसहाक है। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब है, उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं, और हजरत इस्माइल की नस्ल को बनी इस्माइल कहते हैं। हमारे नबी पाक का 21 वास्तों से जाकर हजरत इस्माइल से ताल्लुक बनता है। हुजूर बनी इसराइल नहीं है, बनी इस्माइल है। क्यों? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मजर बिन निजार बिन मअद बिन अदनान बिन इस्माइल अलैहिमुस्सलाम। हमारे नबी पाक का मकाम बनी इस्माइल का है। तो मैं फॉलोवर हूँ अपने पाक पैगंबर का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक वो दूसरी कौम को दावत नहीं देते। आप प्रीस्ट हैं क्रिश्चियनिटी के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर हैं, आप भी मुझे दावत नहीं दे सकते। लेकिन रहा ये मामला कि आपने दावत दी है, तो इससे पता चला आप ईसाई भी हैं, लेकिन आपको आपकी इंजील नहीं पता। उसने अपनी खिफत महसूस की, मुझे कहने लगा फिर तुम मुसलमान हमें दावत क्यों देते हो, तुम हमें क्यों कहते हो तुम मुसलमान हो जाओ, ये तो लेने के बाद और देने के बाद और। मैंने कहा जी नहीं, यूं नहीं है। हम अपनी माँ के पेट से दाई पैदा नहीं हुए, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन ने दाई बनाया है। हमारे नबी की तालीमात और हजरत ईसा की तालीमात में फर्क है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वरसूलन इला बनी इसराइल, मैं बनी इसराइल का नबी हूँ। हमारे नबी पाक फरमाते हैं इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, मैं पूरी कायनात का नबी हूँ, पूरी यूनिवर्स का नबी हूँ। बुइस्तु इलल अस्वद वल अहमर, मैं हर गोरे और हर काले का नबी हूँ, हर सफेद और हर तारीक का नबी हूँ, हर जिन और हर इंसान का नबी हूँ। मेरे नबी पाक का दायरा कार लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, महदूद नहीं है, लामहदूद है, ये कयामत तक है। लिहाजा आप मुझे दावत नहीं दे सकते, मुसलमान मोहम्मद ही आपको दावत दे सकता है। मैं आज भी कहता हूँ आओ दामन मुस्तफा की रहमत से वाबस्ता हो जाओ, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर होगी। मैं बात क्यों कर रहा हूं? सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि हमारे नबी पाक की सीरत का हिस्सा है। तो मेरी बात का मतलब हमारे नबी वो थे जिनको आने से पहले खिराज तहसीन पेश किया गया, जिनको आने से पहले सलामियां दी गई, जिनको आने से पहले रब्बे करीम ने उनके रुतबे, दर्जे, मकाम, मर्तबे, हैसियत और वैल्यूज को अल्लाह ताला ने उजागर किया है। मेरे दोस्तों, ये दलाइल मैंने सिर्फ इस बुनियाद पे आपकी खिदमत में जिक्र किए हैं कि रब्बे करीम ने हमें इस नबी का उम्मती बनाया है। हमारी जरूरत है, हमारी इस बात को हम अपनी नीड और हाजत समझें कि हम खुशकिस्मत हैं, हम इस नबी के उम्मती हैं। अब बेहतर हमारे लिए, मुनासिब हमारे लिए ये है कि हम तालीमात नबी को सीने से लगाएं, जो मेरे नबी पाक के अहकाम थे उस पे चलने वाले बने, जिनसे हुजूर ने रोका है उनसे रुकने वाले बने, तो हमें भी कल क़यामत में इंशाअल्लाह इज्जतों के ताज पहना कर उठाए जाएंगे। मेरे साथियों, मैं खुलासे में बात करने लगा हूँ, तवज्जो, मैं एंड की तरफ चलने लगा हूँ। मैंने उन्वान दो चलाने थे, अकीदा खत्म नबूवत और सीरत के हवाले से। खत्म नबूवत को एक बार फिर रख लें, मैं सीरत के इस पहलू को तशना नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल से आपकी खिदमत में गुफ्तगू में अर्ज किया है। खत्म नबूवत फिर कभी, लेकिन इस सीरत के उन्वान पर मैं एक बात आपकी खिदमत में कर रहा हूँ, तवज्जो रखना मेरे दोस्तों। सीरत के हवाले से बात जहन में रखनी चाहिए कि कुरान करीम ने सूरत हश्र में आयत नंबर 7 में 28वां पारा सूरत का पहला रुकू, रब्बे करीम ने हमें बताया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। नबी जो दे दे तुम ले लो, नबी जिससे रोक दे तुम रुक जाओ। अब हमें देखना होगा हमारे नबी पाक ने हमें दिया क्या है, हमारे नबी पाक ने हमें रोका कहाँ है, तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरी का सामान है। अगर हम इस पे गौर करें तो हमारे नबी पाक ने हमें तौहीद का अकीदा दिया है, हमें तस्लीम करना होगा। रिसालत का नजरिया दिया है, हमें तस्लीम करना होगा। हमें अपनी जमात की इज्जत सिखाई है, हमें इज्जत करनी होगी। नबी पाक ने बड़ों का अदब सिखाया है, अदब करना होगा। छोटों पे शफकत सिखाई है, शफकत करनी होगी। माँ बाप का एहतराम
احترام سکھایا ہے، احترام کرنا ہوگا۔ علماء کی عزت سکھائی ہے، عزت کرنی ہوگی۔ نبی نے نماز کا حکم دیا، پڑھنی ہوگی۔ روزے کا حکم دیا، رکھنا ہوگا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، دینا ہوگا۔ قربانی کا حکم دیا، کرنا ہوگا۔ حج اور عمرے کے حکم دیے، ادائیگی کرنی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا، ہمیں حسن سلوک کرنا ہوگا۔ صلہ رحمی کا حکم دیا، صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بتایا، حقوق ادا کرنے ہوگے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، ہمیں سچ بولنا ہوگا۔ ہمارے نبی پاک نے شرافت کی تجارت سکھائی ہے، یہی اپنانا ہوگا۔ تو جن جن چیزوں کے احکام حضور نے دیے ہمیں کرنا ہوگا، جس سے روکا اس سے رکنا ہوگا۔ حضور نے شرک سے روکا، رکنا ہوگا۔ کفر سے روکا، رکنا ہوگا۔ بدعت سے روکا، رکنا ہوگا۔ شیطنت سے روکا، رکنا ہوگا۔ دجل سے روکا، رکنا ہوگا۔ دوسرے کو فریب دینے سے روکا، رکنا ہوگا۔ کرپشن سے روکا، رکنا ہوگا۔ ہمارے نبی پاک نے گالی دینے سے روکا، ہمیں رکنا ہوگا۔ دوسرے کی عزت کو تار تار کرنے سے روکا، رکنا ہوگا۔ جھوٹ بولنے سے روکا، رکنا ہوگا۔ بد نظری سے، بد عملی سے، بد قولی سے، بد فعلی سے، بد زبانی سے، بد گمانی سے ہمارے نبی پاک نے روکا ہے، ہمیں رکنا ہوگا۔ ہمارے نبی پاک نے توہین سے روکا، اپنے بڑے کی عزت سکھائی، ہمیں عزت کر کے توہین سے روکنا ہوگا۔ ہمارے نبی پاک نے فساد سے روکا، ہمیں اس سے رکنا ہوگا۔ اگر ہم حضور کے احکام پہ عمل کریں، ما آتاکم الرسول نے وما نہاکم عنہ فانتہوا پہ عمل کریں، جس سے حضور نے روکا روکے، تو ہمیں بھی دنیا بھی بہتر بنے گی، ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی۔ اور میرے دوستو، میں آخر میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں۔ آج امت میں جو توڑ ہے، اس توڑ کا حل یہ صاحب ممبر کر سکتے ہیں، اس توڑ کا حل صاحب لسان کر سکتا ہے، اس توڑ کا حل صاحب قلم کر سکتا ہے۔ کوئی ممبر کا بندہ ہو، کوئی اسکول کے استاذ ہو، وہ مدرسے کا استاذ ہو، وہ کالج کا پروفیسر ہو، یا وہ یونیورسٹی کا ڈین ہو، یہ ارباب لسان ہے، ارباب زبان ہے۔ ہمیں سوئی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سوئی سیتی ہے، کینچی کا کردار ادا کرنے نہیں چاہیے۔ کینچی کاٹتی ہے، سینے کی بات ہے۔ اس پر جس پر اتفاق ہو تو یقین مانے اس دن سے لڑائیاں ختم، اس دن سے فرقہ واریت کا جن بوتل میں بند ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے ملک کے پاکستان میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نمبر ایک جو علماء کے اتفاق کے ساتھ پیغام پاکستان کا ایک مسودہ آپ کے اور میرے پاس ہے، جس پر تمام مسالک کے اکابرین کا اتفاق ہے، اس کی 22 نکات کو سامنے رکھ کے، اور دوسری چیز ہمارے ملک میں آئینی اور اسلامی کونسل موجود ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، جس کو ہم اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں۔ اس میں تمام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع جتنے حضرات ہیں، ان سب کا ان فیصلوں پہ اتفاق ہے۔ اللہ کے معاملے میں، رسول اللہ کے معاملے میں، حضور کی جماعت کے معاملے میں، پیغمبر کے صحابہ کے مقابلے میں، نبی پاک کے اہل بیت کے معاملے میں، علماء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، فقہاء کے معاملے میں اتفاقی ڈیسیجن ہے، اتفاقی اس پر فیصلے ہیں۔ اس کو نافذ العمل ہونا چاہیے، اس کو ملک میں لاگو ہونا چاہیے۔ یقین مانے اگر وہاں بڑوں کا اتفاق ہے تو نافذ کرنے سے چھوٹوں کو بھی اتفاق ہوگا، اور دنیا میں امن اور سکون کی زندگی ہوگی۔ اسی پر میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں۔ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان نے وہاں یہ لیجسلیشن کرانے کی شرط رکھی تھی کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، جسے اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں، اس کی سفارشات پر 1 سال میں ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ اس پر سب نے اتفاق کیا، لیجسلیشن ہوئی، قانون سازی ہوئی۔ ہم آج بھی اسی مطالبے کو لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، یہ گلی گلی کی لڑائیاں، یہ چوک چوراہے کی لڑائیاں اگر ختم کرنی ہے تو اسی فیصلے کو نافذ کریں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں سب کچھ موجود ہے، مقدسات کی عزت بھی موجود ہے، توہین کے جرائم کی سزا بھی موجود ہے، اس کے لیے اتفاق کا معاملہ ہے۔ تو میرا آپ کے پورے مجمع کی وساطت سے ارباب اختیار، ارباب اقتدار سے مطالبہ ہے کہ علماء کرام کے اسی مطالبے کو جس پر قانون سازی ہو چکی ہے عمل درآمد کرایا جائے، تاکہ ملک میں امن، فضا
اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں آپ تائید کرتے ہیں؟ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ جس طرح پورے ملک میں اس پر قانون سازی ہے، اس قانون کو نافذ ہونا چاہیے، اس قانون کو آگے پھیلنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق بات کو آگے چلانا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ میرے دوستو، اسی پر یہ بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ہم تو چاہتے ہیں ملک میں امن ہو، ہم تو چاہتے ہیں ممبر سے امن کا پیغام ہو، لیکن اس کے لیے طریقہ کار بھی وضع ہے، یہ بھی ہو جائے تو پھر بہت اچھا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ میں نے ملک میں یہی بات چلائی ہے، آپ سے یہی کہہ کر اجازت لینے لگا ہوں کہ اگر آپ کا یہی وعدہ ہے کہ ہم اس طرح چلیں گے تو میں کہنے لگا ہوں جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔